स्वागत। देश विदेश ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮੇਘਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿष्य परंपरा ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा। साडे सभ्याचार का हिस्सा है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु ही है जिहड़ा शिष्य दे अज्ञानता दे हनेरे नूं दूर करदा है ते उसनूं ज्ञान दे प्रकाश दे वल लैके जांदा है। गुरु बिन गत नहीं। जे प्राचीन काल तो ही देखिए तो जे गुरु द्रोणाचार्य ना हुंदे ते अर्जुन ना बनदे। जे गुरु रामकृष्ण जी ना होंदे ते स्वामी विवेकानंद जी ना बनते। जे गुरु अचरेकर ना होंदे ते सचिन तेंदुलकर खेड दी दुनिया दे विच अपना ना बना पाते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण ने। खास तौर पर अज ये गल असीं कर रहे हैं क्योंकि अज गल्लां ते गीत प्रोग्राम दे विच इसी खास विषय ते चर्चा करांगे। अज दा साडा विषय रहेगा गुरु शिष्य परंपरा समय दी लोड़। तो गलबात करन लई स्टूडियो दे विच खास तौर पर पहुंचे ने प्रिंसीपल देसराज शर्मा जी। बहुत इन्हां दा स्टूडियो दे विच स्वागत करदे हां। डायरैक्टर ने सर्व हितकारी विद्या मंदिर तलवाड़ा दे। स्वागत है तुहाडा स्टूडियो दे विच। बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो सब तो पहला जिस तरह मैं शुरुआत दे विच गल कीती कि बड़ी पुरातन साडी सभ्यता है गुरु शिष्य परंपरा की। तो इहदा इतिहास की है। खास तौर पर सानू माण महसूस होंदा है कि जे भारत की गल करिए तो भारत की धरोहर है गुरु शिष्य परंपरा। मेघा जी, मैं सब तो पहले तो दूरदर्शन का धन्यवाद भी करना चाहता है और दूरदर्शन के दर्शकों नूं ये बेनती भी करना चाहता कि ये जिहड़ा विषय दूरदर्शन अज तय किया, इसकी इंपोर्टेंस, इसकी प्राचीनता इन्नी वड्डी है कि भारत नूं गर्व दे नाल उहदा एक सीना बड़ा उच्चा हो जाता है, गर्व दे नाल उहदा सिर बड़ा उच्चा हो जाता है, क्योंकि इस परंपरा का जनक ही भारत है। अगर तुसी देखो तो मैनू कई बार लगता है कि जिद्दां सूरज निकलता है तो सूरज की छटा विखरदी है धरती के उपर, तो कितनी सुंदरता पैदा हो जाती है। जी जी। और इसी तरह उहदे इर्द गिर्द जिहड़ा ब्रह्मंड है, 9 ग्रह का चक्कर सूरज दे लगता है। इसी तरह परमात्मा की भी एक शक्ति है और परमात्मा उस प्रकाश के नाल हर प्राणी बनस्पति नूं, जिन्ने भी जीव जंतुओं समेत उन्हां दे अंदर कोई ना कोई लोह छड्डदा है। वो जिहड़ा प्रकाश है, उस प्रकाश नूं पहचानना, उसनूं अगे वधाना, ये गुरु शिष्य परंपरा का एक बहुत वड्डा काम है जिहड़ा भारत जिहड़ा वो प्राचीन काल तो अनेकों सालों तो ये करता आ रहा है। इहदे सिट्टे वांगू अगर देखांगे तो रिजल्ट भी आए ने, क्योंकि जदों जिद्दां सूरज जदों रोशनी दिंदा है तो वो भेदभाव नहीं करता, वो सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर दिंदा है। चंद दी चांदनी सारिਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, हवा सारिਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ है। इसी तरीके नाल गुरु भी वो सारिਆਂ ਲਈ समान ਹੁੰਦਾ, ना वो संप्रदाय का ਹੁੰਦਾ है, ना एक मुल्क का ਹੁੰਦਾ है, वो सृष्टि का ਹੁੰਦਾ, वो मानव के कल्याण ਲਈ और मानव का ਹੁੰਦਾ है। बिल्कुल ठीक तुसीं किहा ते बहुत खूबसूरत तुसीं गल कीती। ते जे गल ये करिए कि एक शिष्य की पूरी जिंदगी दे विच गुरु का की महत्व होंदा है? गुरु का महत्व शिष्य की जिंदगी एक बहुत बड़ा है जी। पर मैनू लगता है कि इस तो पहले गुरु किस तरह का होना चाहिए है और गुरु का रोल की है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। असी अपने मुल्क दे विच वेखदे हां कि किसी भी शिष्य नूं गुरु की पहचान करना और गुरु नूं शिष्य की पहचान करना, ये गुरु की बहुत वड्डी गल है। जदों गुरु शिष्य नूं अपने सामने रखता है तो जदों जिद्दां माँ अपने गर्भ दे विच बच्चे नूं रखदी है, जदों शिशु दे कोल आ जांदा है तो गुरु उसी प्रेम नाल, उसी सुभाव दे नाल अगर अपने शिशु नूं स्वीकार कर लैंदा है, उन्होंने माँ का ममता और माँ का दर्जा दे के अपना संतान मान लेंदा है, तो मैनू लगता गुरु की महत्ता इस तो वड्डी होर कोई नहीं है अगर उहदे च गुण होवे। बिल्कुल ठीक गल है। तो जिस तरह तुसीं गल कीती कि आदर्श अध्यापक है ना, एक अध्यापक का चंगा होना जरूरी है। जदों असीं आदर्श अध्यापक या चंगा अध्यापक इदा मतलब कहने आ तो की मायने है शब्द, मतलब आदर्श अध्यापक असीं किस नूं कहांगे, की गुण होणगे उहदे च? हाँ मेघा जी, एक बदकिस्मती है देश की जी कि समय के बदलण दे नाल शब्द भी बदलते जाते हैं। जिहड़ा गुरु शब्द सी,
ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਟੀਚਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਉਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਔਰ ਲੈਕਚਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਹਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣਨਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਟੀਚਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ ਐਸੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਗਏ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਚਿੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਾਸ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੀਚਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਚੌਥੀ ਔਰ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਉੱਡਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਉਸ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਆਇਰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉसी ਕਲਾਸ ਦਾ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਦਲ ਆਇਆ ਔਰ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੜਨੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਨੇ? ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ में नहीं ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚਿੰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੰਦੀਪਨੀ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਥਾ ਹੀ ਥਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ JS ਰਾਜਪੂਤ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਫਾਰਮ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਭਰਤਾ। ਫਾਰਮ ਗਲਤ ਭਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਭਰੇ ਤੇ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਜਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਟਹਿਲ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਏ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ।
ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਗਲਤ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸਬਜੈਕਟ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਲਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਨਿਕਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈਗੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਜਗਨਨਾਥ ਸ਼ੈਟੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ ਨੌਕਰੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਵੇਖੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ। ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਲੱਗੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ। ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈਗੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਟੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਆਗਿਆ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 12ਵੀਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ 7ਵੀਂ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ 7ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ 12ਵੀਂ 'ਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਕਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਗਈ? ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਸ਼ਮਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤਲਾਸ਼ੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੋਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੁਣ ਟਿਊਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਟਿਊਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੀਤ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਣਾ
ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਾ ਲਓ ਬਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇਸ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਪਰੰਪਰਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ मेघा जी, मापे भी सच्चे ने, विद्यार्थी भी अपनी जगह सच्चे ने और अध्यापक भी किते ना किते सच्चे लगते ने। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਟਕਣਾ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਣਾ ਔਰ ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਣਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਚੁਣ ਲਿਆ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੂੰ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਸਮਰਾਟ ਬਣਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਗਏ, ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਕਸ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਭਟਕਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਚਣੇ ਔਰ ਖਰੀਦਣੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਧਨਵਾਨ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਧਨਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚਤਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੀ 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 ਬੜੀ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਜੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਪੇ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕੈਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਆ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਥੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। 1986 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, 64-66 ਦੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਬਣੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਪੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਓਝਲ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਖਰਾਵ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਉਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਅੱਜ ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵੀ ਆਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵੀ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋੜ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਗੇਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਦਿਰ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਨਾ ਦੁਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਵ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ, ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਦੀ ਲੈਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਥੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੀਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਮੀਟਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਦੀ ਲੈਬ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਜਦੋਂ ਲੈਬ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬੜਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹਰ ਕੰਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਅਨੇਕੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਵਰੇਜ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਸੁਨਹਿਰਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ। ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵਾਂਗੇ, ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ 90% ਅਧਿਆਪਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਾ ਪਿਛੜ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ ਔਰ ਕਾਲਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੀ ਸੁਜਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 5-7 ਦਿਨੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹਿ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਟ ਖਿਲਾਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ।
एग्ज़ाम हो गया, इंजीनियरिंग करके चला गया, बहुत अच्छे नंबर लेके चला गया, घर चला गया। घर चल के कई सालों बाद सुजाता ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਂਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ, ਮੋਹਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਮੋਹਿਤ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੋਹਿਤ ਕੌਣ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਈ ਮੋਹਿਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੇਘਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੈਮ ਸੁਜਾਤਾ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝੀ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਿਛੜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲ ਜਾऊँ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਕੂਲਰ ਸਰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਾਮ ਥਾ, ਮੈਂ ਓਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਬੜੌਦਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਪਿਛੜਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ? परमात्मा ना करे कि कोरोना और कोविड दोबारा आए। बिल्कुल। लेकिन ऑनलाइन सिੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। बिल्कुल बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन लेना अज नैट ते लेना, गूगल अंकल तो लेना, जिदों कोलों ले लो, लेकिन जेड़े इमोशन मैं कह रहे, जेड़ा विद्या भुलदी नहीं है, जिहदे लई जीवन खड़ा होता, जिथे बच्चा आपे ही बहुत सारे इम्तिहान पास कर लेंदा, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਰਿਗਵੇਦ 'ਚ ਅਥਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ नहीं दे सकती। बिल्कुल ठीक गल है। पर एक चीज़ ये निकल के आई है कि अध्यापकों ਲਈ बड़ी चुनौती पूर्ण रहा सब कुछ, बड़ा चुनौतियां ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੈਸਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਔਰ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਾਹਾਂ ਟੀਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ 30% ਇਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, 70% ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਲਾइन और गुरु और शिष्य ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਿष्य ਪਰੰਪਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਹਮੇਗਾ ਜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ। ਘਰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਔਰ ਮਾਨ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਲਭਤੇ ਗਿਆਨਮ। ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਈ ਟੀਚਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ, ਕਦੀ ਚੌਕ ਮਾਰਨੀ ਔਰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਟੀਚਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਨਵੀਂ ਆਈ ਥੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਆਖਰ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਚਲੇਗੀ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਖੈਰ ਐਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਸਟਰਕ ਆਫ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਟੀਚਰ ਆਈ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਲੀਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਲੱਭਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਘਰ ਚਲੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੰਚਰ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੰਚਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਰ DD ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੇਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਸੀ ਮਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਨਵੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੀਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਚਰ ਲੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤੌਲੀ ਮਾਂ ਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਪੇ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਉਪਰਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਆਕਾਸ਼, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਿਆਉ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਂਗਲੀ ਫੜਾਈ ਜਦੋਂ ਪੌਂਚਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਬਿੱਲੀਆਂ ਮਿਆਉ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਂਗਲੀ ਫੜਾਈ ਜਦੋਂ ਪੌਂਚਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਟਾਸ, ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਟਾਸ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਖੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ।
ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਜਰੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਲੋਲ ਕਰੂ ਕੰਜਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੰਜਰੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਲੋਲ ਕਰੂ ਕੰਜਰੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਕਦੇ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਫੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਫੇਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ